بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سلطان محمود غزنوی کا نام تو آج کے دور میں لگ بھگ سبھی لوگوں نے سنا ہی ہوگا، کیونکہ دوستو محمود غزنوی تاریخ کا وہ حکمران ہے کہ جس کی وفات کو تو آج لگ بھگ سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے نام کے چرچے آج بھی انڈیا، پاکستان اور افغانستان جیسے ملکوں میں ہوتے رہتے ہیں۔ وہی محمود غزنوی کے جس نے آج سے لگ بھگ 1000 سال پہلے ہمارے اس خطے یعنی ہندوستان پر 1، 2 یا 3 نہیں بلکہ لگاتار 17 حملے کیے تھے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو ان سارے ہی حملوں میں کامیابی ملی تھی۔ نہ صرف کامیابی ملی بلکہ وہ سب کچھ ملا تھا کہ جو محمود غزنوی کی دلی خواہش تھی۔ ان سبھی حملوں میں سے بھی وہ حملہ کہ جو محمود غزنوی نے گجرات میں موجود سومناتھ کی مندر پر کیا تھا سب سے زیادہ مشہور ہے، اور شاید اسی حملے کی وجہ سے ہی آج بھی سلطان محمود غزنوی پوری دنیا میں حد سے زیادہ مشہور ہے۔ دوستو محمود غزنوی کون تھا، کہاں سے تھا، کس دور میں تھا، اور آخر محمود غزنوی نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری تھی، یہی ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر محمود غزنوی سے جڑی ہوئی سومناتھ مندر کی اس کہانی کی سچائی کیا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ نہ صرف سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے بالکل آخری پہلو کے بارے میں جانیں گے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو افغانستان میں موجود سلطان محمود غزنوی کی قبر سے جڑے ایک ایسی راز کے بارے میں بتائیں گے جسے سن کر آپ لوگ ضرور حیران ہو جائیں گے۔ تو دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ محمود غزنوی کی یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے لگ بھگ 1100 سال پہلے، جب آج کے دور کے ایران، افغانستان اور پاکستان اور ازبکستان جیسے ملکوں پر ایک مسلم سلطنت قائم تھی، جس سلطنت کو سامانیت سلطنت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دوستو جب یہ سلطنت اپنے آخری دنوں میں کمزور ہونا شروع ہوئی تو اس کے لگ بھگ سارے ہی گورنروں نے اپنی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس سلطنت کا ایک گورنر کہ جس کا نام سبکتگین تھا اور جس کے انڈر میں غزنی کا علاقہ آیا کرتا تھا، اس نے بھی یہ حالت دیکھ کر اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، اور اس طرح سے سبکتگین نام کے اس عام گورنر نے اپنی ایک چھوٹی سی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو آگے چل کر پورے ہسٹری میں غزنوی سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور یہی وہ سبکتگین تھا کہ جس کے بیٹے کو آج پوری دنیا سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو جس دور میں سبکتگین نے غزنی سلطنت کی گدی سنبھالی تھی، اس دور میں محمود غزنوی کی عمر بہت کم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سبکتگین نے شروع سے ہی اپنے بیٹے کی جنگی تربیت پر فوکس کیا، کیونکہ سبکتگین چاہتا تھا کہ جس چھوٹی سی سلطنت کی میں نے بنیاد رکھی ہے، اس سلطنت کو میرا بیٹا اپنی محنت اور ہوشیاری کے بلبوتے پر اتنی اونچائیوں تک لے کر جائے کہ آنے والے دور میں میری سلطنت تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو جائے۔ اور یقیناً محمود غزنوی بھی اپنے والد کی امیدوں پر کھرا اترنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ 20 سال کی عمر ہونے تک محمود غزنوی اتنا زیادہ قابل ہو چکا تھا کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا فوجی بھی اس سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ تاریخ پنجاب میں تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ محمود غزنوی جنگ میں جن ہتھیاروں کو استعمال کیا کرتا تھا، ان ہتھیاروں کو کوئی دوسرا عام فوجی استعمال نہیں کر پاتا تھا، کیونکہ وہ ہتھیار حد سے زیادہ بھاری ہوا کرتے تھے۔ دوستو اب آہستہ آہستہ محمود غزنوی نے اپنے باپ کے ساتھ لگ بھگ سبھی جنگوں میں شامل ہونا بھی شروع کر دیا تھا، لیکن محمود غزنوی کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اس وقت ہوا کہ جب سبکتگین نے اپنے پڑوسی راجہ کی سلطنت پر حملہ کیا، اور یہ پڑوسی راجہ کوئی اور نہیں بلکہ ہندوستان کا راجہ تھا، جس کو آج کے دور میں ہم سب لوگ جیپال کے نام سے جانتے ہیں۔ کیونکہ دوستو جیپال کی سلطنت مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ مل کر سازشیں کرتا رہتا تھا، اور ان کے ارادے یہ تھے
ایک نہ ایک دن ضرور غزنی فتح کر لیں گے۔ سبکتگین کے حملے کے جواب میں جیپال بھی ایک بڑی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ دونوں فوجوں میں بڑی زبردست جنگ ہوئی اور اس جنگ میں محمود غزنوی نے بھی اپنے آپ کو ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن دوستو، جیپال کی فوج کے ساتھ سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ جس علاقے میں یہ جنگ لڑی جا رہی تھی وہ خطہ بہت ٹھنڈا علاقہ تھا، اور جیپال کی فوج میں زیادہ تر فوجی ایسے تھے کہ جو ٹھنڈ برداشت کرنے کی قابلیت نہیں رکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جیپال کی فوج محمود غزنوی کی فوج کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹک سکی، اور مجبوراً جیپال کو سبکتگین سے یہ درخواست کرنا پڑی کہ آپ 10 لاکھ درہم کے بدلے ہم لوگوں سے صلح کر لیجئے۔ سبکتگین اس بات پر فوراً راضی ہو گیا، لیکن اس کا بیٹا محمود غزنوی یہ صلح کرنے کے لیے کسی بھی حال میں تیار نہیں تھا۔ سبکتگین بھی اپنے بیٹے کے انکار کرنے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا تھا، لیکن اسی بیچ میں اچانک سے جیپال کی فوج کا ایک LG آیا اور اس نے سبکتگین کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً یہ صلح کرنے کے لیے راضی ہو جائے، کیونکہ راجپوتوں کے یہاں یہ رسم ہے کہ جب بھی ان کے سامنے ایسے حالات آتے ہیں تو وہ اپنی بیوی بچوں کو قتل کرنے کے بعد خود میدان جنگ میں دشمن کے سامنے کود جاتے ہیں، اور ایسی صورت میں ان کے سامنے کسی کے لیے بھی ٹکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر سبکتگین فوراً یہ صلح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور دوسری طرف راجہ جیپال بھی اپنے ساتھ سبکتگین کی کچھ سپاہیوں کو لے کر اپنی سلطنت کے ایک شہر لاہور کی طرف واپس آ گیا، تاکہ ان سپاہیوں کے ہاتھ اس رقم کو سبکتگین تک پہنچا سکے کہ جس کے بدلے میں سبکتگین صلح کرنے کے لیے راضی ہوا تھا۔ لیکن دوستو، لاہور پہنچتے ہی راجہ جیپال نے فوراً ان سبھی سپاہیوں کو قید کر دیا اور ایک بار پھر سے سبکتگین سے جنگ کرنے کے لیے نئی طریقے سے تیاری کرنے لگا، اور قسمت سے اس بار جیپال اپنے ساتھ دلی، اجمیر جیسی ہندوستان کی اور سلطنتوں کی فوج کو بھی اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا، جس کی وجہ سے اب جیپال کی فوج لگ بھگ 1 لاکھ کی ہنسا پار کر چکی تھی۔ جب یہ فوج سبکتگین کے مقابلے کے لیے پہنچی تو سبکتگین کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سبکتگین کے پاس تو اس 1 لاکھ کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے بہت چھوٹی سی فوج تھی۔ اس لیے اس وقت سبکتگین نے ایک لمبے سوچ کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر ایک نیا پلان بنایا، اور اس نے اپنی پوری فوج کو کئی حصوں میں بانٹ دیا، اور اس کے بعد جیپال کی بڑی فوج میں صرف ان جگہوں کو تلاش کیا کہ جو سب سے زیادہ کمزور تھی۔ اس سے پہلے کہ جیپال کو خبر ہو، سبکتگین کی فوج جیپال کی سلطنت کے بارڈر پر دستک دے چکی، اور پھر جیپال کی فوج پر ڈائریکٹ حملہ کرنے کی بجائے اپنی چھوٹی چھوٹی گروپوں کے ذریعے سے ان کمزور جگہوں پر ہی حملہ کروایا۔ سبکتگین کا یہ عجیب اور انوکھا پلان کام کر گیا، اور جیپال کی فوج چاہ کر بھی سبکتگین کی فوج کے آگے نہ ٹک سکی، اور ایک بار پھر سے جیپال کو بڑی عبرتناک ہار کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے نہ صرف ہندوستان کا بہت سارا علاقہ سبکتگین کی سلطنت میں شامل ہو گیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ سبکتگین نے دھوکہ دینے کے جرم میں جیپال سے اس بار بہت ساری رقم بھی وصول کی۔ لیکن دوستو، کچھ وقت کے بعد ہی محمود غزنوی کی والد سبکتگین کی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے اب غزنوی سلطنت کی پوری بھاگ دوڑ محمود غزنوی کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ دوستو، محمود غزنوی نے اپنی سلطنت کا سارا سسٹم سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے ہندوستان کی طرف نظر کی، کیونکہ دوستو ہندوستان کو فتح کرنا تو محمود غزنوی کے سب سے بڑا خواب تھا۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پر اپنا پہلا بڑا حملہ 1001 میں کیا، اور یہ حملہ کسی اور پر نہیں بلکہ غزنوی سلطنت کے پڑوسی ریاست کی راجہ کے اوپر تھا، وہی راجہ کہ جو محمود غزنوی کا پرانا دشمن بھی مانا جاتا تھا، جس کا ہم اور آپ لوگ راجہ جیپال کے نام سے جانتے ہیں۔ اور محمود غزنوی ایک بار پھر سے اپنے اور اپنے والد کے پرانے دشمن کو ہرانے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا، نہ صرف ہرانے میں بلکہ ساتھ ہی ساتھ راجہ جیپال کو اس کے سپاہیوں نے زندہ پکڑ بھی لیا تھا۔ لیکن محمود غزنوی نے ایک بار پھر سے
एक मोटी रकम वसूल करने के बाद जिपाल को जिंदा छोड़ दिया था। राजा जिपाल ने जिंदा छूट जाने के बाद एक अजीब काम किया, और वो अजीब काम ये था कि राजा जिपाल ने शर्म की वजह से अपने आप को एक चिता में जलाकर खुदकुशी कर ली, जिसकी वजह से अब राजा जिपाल की बची हुई रियासत की भाग दौड़ इसके बेटे यानी अनंतपाल के कब्जे में आ गई थी। अनंतपाल अपने वालिद जिपाल की मौत की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, जिसकी वजह से वो किसी भी हाल में महमूद गजनी से अपना हिसाब बराबर करना चाहता था, और इसी वजह से उसने महमूद गजनी के ऊपर कई बार हमले किया। लेकिन दोस्तों, पहले की तरह हर बार अनंतपाल को महमूद गजनी के मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर आखिरकार 1008 में अनंतपाल ने एक बड़ी जंग करने का फैसला किया, और उस जंग से पहले अनंतपाल ने वो तैयारी की कि जिसकी शायद महमूद गजनी ने कभी उम्मीद नहीं की थी। अनंतपाल ने अपने साथ हिंदुस्तान के बहुत सारी सल्तनतों को मिलाया, जिनमें दिल्ली, कनौज, ग्वालियर और अजमेर जैसी बड़ी बड़ी रियासतें भी शामिल थी। इस बड़ी फौज के हथियारों का इंतजाम करने के लिए अब पैसों की भी सख्त जरूरत थी, जिसकी वजह से इस दौर की हिंदुस्तान की बहुत सारी औरतों ने अपना जेवर बेच बेच कर इस बड़ी फौज के लिए हथियारों का इंतजाम किया था। और 1008 में होने वाली तारीख की ये मशहूर जंग भी पेशावर के एक इलाके में ही लड़ी गई थी। दोस्तों, शुरू में तो इस जंग में अनंतपाल की फौज को पलड़ा बहुत भारी लग रहा था, और बिल्कुल ऐसा ही महसूस होने लगा था कि मानो कुछ देर के अंदर ही अनंतपाल की फौज जीत जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान महमूद गजनी की फौज भी ऐसी लड़ी कि देखते ही देखते पूरे जंग का नक्शा बदल डाला, जिसकी वजह से न सिर्फ पूरी जंग जीती, बल्कि अगर ये कहिए कि पूरे हिंदुस्तान की तारीख का ही पासा पलट गया तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, जंग में मौजूद वो हाथी जिसके ऊपर अनंतपाल सवार था, वो तीरों की बारिश और हद से ज्यादा शोर को सुनकर पागल हो गए, और जिधर मुंह उठा उधर को भागने लगे, जिसकी वजह से अनंतपाल की पूरी बड़ी फौज में भी भगदड़ मच गई, और हर एक को ये महसूस होने लगा कि शायद हमारे राजा जंग छोड़कर भाग रहे हैं, जिसकी वजह से अब अनंतपाल की पूरी फौज भी मैदान जंग छोड़कर भाग गई। और इस तरह से महमूद गजनी ने हिंदुस्तान पर अपना परचम लहरा दिया। इस बड़ी जीत के बाद महमूद गजनी ने मानो हिंदुस्तान पर हमलों की बरसात कर दी, और एक एक करके हिंदुस्तान के बहुत सारे बड़े बड़े शहरों को फतह करना शुरू कर दिया। ना सिर्फ फतह किया दोस्तों, महमूद गजनी की वो बात के जिसकी वजह से आज भी महमूद गजनी को एक विलन के तौर पर देखा जाता है, वो ये थी कि महमूद गजनी ने अपने दौर में हिंदुओं के बहुत सारे मंदिरों को भी निशाना बनाया था। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान के बहुत सारे मंदिरों में मौजूद बड़े बड़े बुतों को न सिर्फ तोड़ा था, बल्कि उनके अंदर मौजूद खजानों को उसने अपने शहर गजनी भी भिजवा दिया था। सुल्तान महमूद गजनी की तरफ से हिंदुस्तान पर किए गए इन सारे हमलों में से वो हमला सबसे ज्यादा मशहूर है कि जो महमूद गजनी की जिंदगी का सबसे आखिरी अटैक था, और यही वो अटैक था कि जो महमूद गजनी की तरफ से गुजरात में मौजूद सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। दोस्तों, इस दौर में सोमनाथ मंदिर न सिर्फ हिंदुओं का सबसे मुकद्दस मंदिर था, बल्कि साथ ही साथ ये हिंदुस्तान का सबसे अमीर मंदिर भी माना जाता था। इसकी अमीरी के चर्चे दुनिया में दूर दूर तक हो चुके थे। जिस वक्त महमूद गजनी अपनी पूरी फौज लेकर सोमनाथ मंदिर के करीब पहुंचा, उस वक्त उसकी हिफाजत लगभग 5000 राजपूत फौजी कर रहे थे, जिन सिपाहियों ने लगभग 3 दिन तक महमूद गजनी की फौज का बड़ी जबरदस्त तरीके से मुकाबला किया और महमूद गजनी को मंदिर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। लेकिन दोस्तों, जब तीसरे दिन महमूद गजनी को इस बात का यकीन हो गया कि उन लोगों को हराना इतना आसान नहीं है, तो महमूद गजनी अपने घोड़े से नीचे उतरा और नीचे उतर कर सबसे पहले जमीन पर एक सजदा किया। उसके बाद अपने से पसलार का हाथ पकड़कर एक ऐसा नारा बुलंद किया कि जिसकी वजह से पूरी फौज में जोश पैदा हो गया। इस जोश की वजह से ही बहुत जल्द ही सोमनाथ का ये मंदिर भी फतह कर लिया गया। इस जंग में सोमनाथ मंदिर की हिफाजत करने वाले
ज्यादातर सिपाही मारे गए, जबकि कुछ बचे हुए लोग कश्ती के जरिए से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। दोस्तों, हिस्टोरियन लिखते हैं कि महमूद गजनवी को सोमनाथ के मंदिर से इतना ज्यादा खजाना मिला था कि जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन सी बात है। यहाँ तक कि कुछ हिस्टोरियन ने तो ये भी लिखा है कि महमूद गजनवी अपने साथ सोमनाथ मंदिर के वो दरवाजे भी उखाड़ कर गजनी वापस ले गया था, जो दरवाजे इस दौर में पूरी दुनिया में इतने ही मशहूर थे कि जितने मशहूर सोमनाथ का वो मंदिर था। और बाद में उन मशहूर दरवाजों को गजनी में मौजूद महमूद गजनवी के मज़ार पर लगा दिया गया था। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बात को गलत भी बताते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह 1842 में होने वाला वो हादसा है जिसमें सबके होश उड़ा दिए थे। दोस्तों, हुआ ये कि 1842 में अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए एक बड़ा फैसला लिया, और वो फैसला ये था कि हम गजनी में मौजूद महमूद गजनवी के मज़ार से वो दरवाजे उखाड़ कर हिंदुस्तान वापस लेकर आएंगे, क्योंकि महमूद गजनवी की मज़ार पर जो दरवाजे लगे हुए हैं वो हिंदुओं की अमानत है, क्योंकि ये वो दरवाजे हैं कि जिनको आज से 800 साल पहले महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर से उखाड़ कर ले गया था। लेकिन दोस्तों, जब वो दरवाजे महमूद गजनवी की मज़ार से उखाड़ कर हिंदुस्तान वापस लाए गए तो सब लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि दोस्तों रिसर्च में ये बात सामने आई कि ये वो दरवाजे है ही नहीं जो सोमनाथ के मंदिर पर हुआ करते थे। कि ये बात लगभग सभी हिस्ट्रिकल किताबों से क्लियर है कि सोमनाथ के मंदिर पर लगे हुए दरवाजे संदल की लकड़ी से बने हुए थे, जबकि जो दरवाजे महमूद गजनवी के मज़ार से उखाड़े गए थे वो दरवाजे तो एक ऐसी लकड़ी से बने गए थे कि जो अफगानिस्तान मुल्क में पाई जाती है, और साथ ही साथ इन दरवाजों पर कुछ अरेबिक जुबान में लिखा हुआ भी था, जिसने तारीख की बहुत सारी कहानियों पर सवालिया निशान लगा दिया। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि महमूद गजनवी के मज़ार के वो दरवाजे आज भी हिंदुस्तान के मशहूर शहर आगरा के लाल किले में मौजूद है। दोस्तों, इन तमाम बातों से अलग हटकर वो बात जिसको तमाम हिस्ट्रियन मानते हैं वो ये है कि महमूद गजनवी एक ताकतवर और होशियार हुक्मरान था, एक ऐसा हुक्मरान के जिसने अपने दौर में अपने दम पर एक ताकतवर और बड़ी सल्तनत कायम कर दी थी। न सिर्फ बड़ी सल्तनत बल्कि खजानों की भी ढेर लगा दिए थे। अवाम इंतहाई खुश बतरफ इंसाफ का बोलबाला था। लेकिन दोस्तों, अब ये ढेर सारे खजाने इसके किसी काम के नहीं रहे थे, क्योंकि अब तो सुल्तान महमूद गजनवी का जिंदगी और दुनिया को अलविदा कहने का वक्त करीब आ चुका था। 63 साल की उम्र में महमूद गजनवी को पथरी का मर्ज हो गया था, जिसकी वजह से अब सुल्तान महमूद गजनवी बहुत ज़्यादा उदास रहा करता था, क्योंकि महमूद गजनवी को ये यकीन हो चुका था कि अब उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं। अपनी मौत से सिर्फ एक दिन पहले महमूद गजनवी ने अपनी फ़ौज की परेड कराई। महमूद गजनवी खुद अपने एक पलंग पर टेक लगा कर लेट गया था। उसके सामने से सबसे पहले उसकी 1 लाख की पैदल फौज और उसके बाद 50,000 की घुड़सवार फौज को गुजारा गया, और साथ ही साथ आखिर में लगभग 1300 इसकी फौजी हाथियों को भी गुजारा गया। लेकिन दोस्तों, वो ये मंजर देखकर बहुत ज़्यादा परेशान था और मन ही मन में रो रहा था, क्योंकि शायद सुल्तान महमूद गजनवी ये सोच रहा था कि इसकी ज़िंदगी भर की कमाई हुई दौलत अब शायद इसके किसी भी काम की नहीं रही है। आखिरकार 29 अप्रैल 1030 को 63 वर्ष की उम्र में महमूद गजनवी दुनिया फानी से रुखसत हो गया। महमूद गजनवी की कब्र आज के दौर में अफगानिस्तान के गजनी शहर में मौजूद है। हाल ही में जब अफगानिस्तान पर ज़लज़ला आया था, जिसमें सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र को भी नुकसान पहुंचा था, तब वहां के लोगों ने देखा था सुल्तान महमूद गजनवी आज भी अपने कब्र में सही सलामत महफूज हैं, यानी 1000 सालों के बाद भी उनका कफन मैला नहीं हुआ है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी मज़ीद हिस्ट्रिकल वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ वाली घंटी को दबा दें। शुक्रिया।